çölügü, uşuğa gana tiyişeli, uşuğa gana taandык, başka jerde jok nerse al tawaf. Namaz, orozo, zikir, Kur'an, savak, barlık jerde var. Bir tawaf dünyada bir ele jerde var da. Oşon üчүн biz bunu kadarlaş kerekmiz. Tawafты көбүрөөк кылып калыш керек. Алланын буйругун кийин башка жерде аткара албай калабыз. Аракет кылайлы. Иншалла акыркы күндөрүбүз калды, саналган күндөр калды. Аз дегенде bir günde 3 tawaf söz болуш керек. Эрте, түштө, кеч кыласызбы? Жөн эле ал. Кичине эле асмасы. Ден соолугуңузга деле пайда. Зикир дуалары менен кылыңыз. Ар бир кадамыңызга 70.000 сооп жазылып атса, эгерде биз азыр айтсак, ар бир кадамга 70.000 сомдон берет экен десе, Вокодо ооруган киши калбайт, чарчаган киши калбайт, уйку сураган киши калбайт, ачка киши калбайт. Карысы жашы бардыгы эле, ар бир кадамга 70.000 сомдон берсе, Алла. Анда биз субханалла. Курууна берсе деле мынакей. Ошо жерде ал жакты эле алат эле, жөрмөлөп болсун тавап кылат. Биздин жүрөгүбүзгө дүйнө баткан да. Сооп, ошон үчүн сооп бул башка нерсе. Бул ушул мейли бүткүл дүйнө, мына баардык дүйнөнүн байлыгы бар го. Доллары, алтыны, күмүшү, ушунун баардыгы багымдат намазда сиз Аллаху акбар дейсиз го, ошого тең эмес. Birinci Allahu Akbar деген sözünüzge teң emez. At-takbiratul ula, at-takbiratul ula. Hayrun mined dunya ve ma fiha. Birinci imam menen şu Allahu Akbar dep namaz okumanız. Dünyanın bardık içinde baylığına jakşı deyin. Bir Allahu Akbar. Kiyinkilerini aytpaylar var. Şoşo inşallah mümkün kem kılıp, soğup ümit kılıp. İki nerseni. Kanday? İhlas, kalыс Allah için. İkincisi, soğuptu ümit kılıp. Aldığınızda soğup oltursaç, amal kılış жеңил болады. Aldıda akça koyup koysa, oңой amal kılasın da. Kudum ушундай пайдасы болуп турса, оңой amal kılasın. Adı misali qarap, tawaf başlardan burada, ар бир kadamga 70.000 soğup dediler. 70.000 günü geçildi. 70.000 daraja götürüldü. Allah Taala tawaf kılışları menen sыймыктана деген. Menin her bir zikirim 100.000'den жүрөт. 70.000 bir yakta tursun. Kançadan? 100.000'den. Hasanatul haram. Bu ıyık жерден soğukları 100.000'ge. Men salavatım 100.000'ge. İstiğfarım 100.000'ge. Dualarım 100.000'ge. Bu sezimdi oygotup anan tawaf başlaş gerek. Anan Allahu Akbar. Ya Allah dep Allah Taala'nın atlarını atap, dualarda gayra ötkönde sabakta ayttık ele, duada öjörlükte Allah jakşı görөт. Duada ne jakşı görөt? Al degen kaysı? Gayra. Allah Taala'ga men jakındap atam, adam balası mындай экен да. Je Allah'a jakınlayt, je Allah'dan uzak bolat. Adam bir amalda turbayt, je ösöt, je düşöt da. Jakşı amaldарды ihlas menen kılsa ösö berет. İhlas çok bolsa, je bolboso, jakşı amalды kılbasa, al tömöndey berет. Yolda içküte berет al. Oşon üçün azır sizlerge azır ayta turgan, men bir iki nerse aytıp berem, oşon menen anan. Birincisi 4 hadis var. Kim amal kılsa 400.000 hadiske amal kılganga teң deyse bolat. 4 tane hadis. Bul bizdin жашообуздун максаты болуш керек. Gözümüzdün karayı болуш керек. Bizdin uranыбыз болуш керек. Her birimizdin, her bir güngө, her bir tüngö. 4 hadis. Birincisi innamal a'malu binniyat. Bardık niyetler amalga jaraşa. İkincisi al halalu bayyinun vel haramu bayyinun ve ma baynahuma muştabihat. Adal açık aykın, aram açık aykın. Ortasında, ekönün ortasında şekli gümöndü nerseler var. Üçüncüsü min husn İslam'ın mar terkuhu ma la yani. Müslüman adamın çırayı faydasız söz işleri taştı oldu. Dördüncüsü la yuhibbu ahadukum.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Өзүнө жакшы көргөн нерсени башка мусулман бир тууганына жакшы көрмөйүнчө ыйман болбойт. Ыйманы толук болбойт. Мына 4 хадисте сөз кылабыз. Күн сайын ушул 4 хадиске биз амал кылайлы. Ушу 4 хадиске түндөсү дагы, күндүзү дагы, Кыргызстанда да, Меккеде да амал кылайлы. Иншалла алымдар айтышат, 300 миң хадис, 400 миң хадиске амал кылгандай соо аласыз. Ал кандай? Биринчиси туган ниетибизди оңдойлу. Намазда, сүйлөгөндө, күлгөндө, кайгырганда, бир жакшы иш кылып атканда, бирөөгө бир жардам берип атканда, бирөөнү кечирип атканда, арамдан сактанып атканда, адалдык кылып атканда, кыскасы бардык учурда ниет керек да. Ниет биздинче амалыбызды Алланын алдына кабыл кылдырта турган нерсе ниет. Бизге Алланын алдынан соопторду канчалык алып берет? Ошол ниет. Бирди алып береби же миллионду алып береби? Бул ниет да. Ниет бул адаттан ибадатты ажырата турган нерсе. Биз намаз окуганда адаттай кылып окубайлы. Же эл окуп атат, риваж деп коет, мен деле кошо окуп атам. Жок. Намазды биз кайра ниетти жаңылап турупчу, концентрировать этип туруп. Бул Алланын буйругу келди мага азыр. Алланын буйругу. Я пешим окудум деп коет. Пешимди мен бул кечеги пешим эмес да. Же мурдагы күнкү пешим эмес бул. Бул Алла Таала мындай угуп алыңыз. Алланын өкүмдөрү жаңыланып турат. Алланын неематтары жаңыланып турат. Убакыт кирээр менен, убакыт жаңыланган сайын Алланын өкүмү жаңыланат. Бул мындай. Азыркы пешимде кечеги пешимби? Бүгүнкү саат, азыркы саатында 1. Ушу 1 кечеги 1би? Жок дейсиң да бардыгы. Кечеги башка, бул башка. Убакыт кирээр замат Алла Тааланын өкүмү жүздөнөт. Алла Тааланын өкүмү бизге жүздөнөт. Бул жаңы өкүм. Бул кечеги өкүм эмес. Дагы оңойраак түшүнгөнгө угуп туруңуз. Алланын тарабынан неематтар дагы жаңыланып турат. Сиз бүгүнкү ден соолукту бул кечеги ден соолукка салыштырбаң. Бул жаңыдан сизге берилди. Бизге бирок бул сезим бизде жок болуп атат да. Кечегинде эле токто. Кечеги ден соолугуңузга өзүнчө шүгүр бүттү. Бүгүнкү ден соолугуңузга өзүнчө шүгүр кылың. Мындай дагы бир конкретно айтып берейин. Дагы түшүнгөнгөчү. Бүгүнкү азыркы биздин жүрөгүбүздүн соккону ушу кечеги сокконбу? Мынандай кылайлы. Биздин азыркы жүрөгүбүздүн согуп атканы бул кечеги эмес да турабы? Кече бүттү ал. Алхамдулилла жүрөгүбүз жакшы соккон экен кече. Өтө катуу эмес, өтө акырын эмес, өзүнүн темпи менен. Алхамдулилла сөп акырын соксо дагы адам кыжалат болот. Катуу согуп кетсе дагы кыжалат болот. Жүрөгүм эмне болуп атат деп кысылып кетсе дагы, сайгалашып кетсе дагы кыжалат болот. Кече андай болгон, шүгүр. Бүгүн андай эмеспи? Буга өзүнчө шүгүр, бул кандай бул? Мына. Күн сайын неематтарга жаңыдан шүгүрлөнүп турат. Неематтар жаңыланып турат, шүгүрдү кайра жаңылап турат. Алланын өкүмдөрү жаңыланып турат. Биз Алла Таалага намаз окуп ибадат кылганда бул адат катары эмес. Же болбосо элдер ушундай риваж деп коет, мындай баардыгы ошого көнүп калганда, ошол катары эмес. Балки иншалла жаңыдан намаз окуп аткандай окуйт. Ошо демек ушунун баарына кеп ниетте кетип атат эле. Эң биринчи номер 1 ниетте. Сразу өзүңүзгө суроо бериңиз, ниетиңиз кандай? Мен азыр сиздерге сабак берип атам. Мен өзүмө суроо берейин, максат, сен кайсы ниетте сабак берип атасың? Не үчүн сабак берип, эмне үчүн сүйлөп атасың эне? Эмне үчүн сүйлөп атасың? Максатың эмне? Элдин ыраазычылыгын алуу, алкышын алуу, мактасынбы, же кыйын десинби, же убакытты бекер өткөзгөнбү? Не өзү сенин максатың? Акча топтообу, тыйын алуу, не сен өзүң максатың? Эмне үчүн угуп атасыз? Сиз өзүңүзгө биринчи суроо бериңиз. Эмне үчүн угуп атасыз? Мен сүйлөгөнүм Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Сиз укканыңыз Алланын ыраазычылыгы үчүн болсун.
башка эч нерсе кирбесин бизге. Себеп кыямат күнү Алла Таала кайсы сөздү сүйлөдүң? Бир. Экинчи, ким үчүн сүйлөдүң? Ошондой эле кайсы сөздү уктуң? Бир. Экинчиси, ким үчүн уктуң? Алла Субхана ва Таала эки сурай турган жери бар. Кайсы амалды кылдың? Биринчи. Жакшы амал кылдыңбы, жаман амал кылдың? Бул өзүнчө суроо. Экинчиси, ким үчүн кылдың? Мына маселе тургандар. Кеп мына жерден эки суроо өзүнчө. Сиз сүйлөдүңүз. Жакшы сөз сүйлөдүңүз, азаматсыз. Алланын буйругу, пайгамбардын сүннөтү сөзү сүйлөдүңүз. Атаңызга, апаңызга, атамга, кимге болсо дагы жакшы сөз сүйлөдүңүз. Так, ошо жакшы сөздү эми ким үчүн сүйлөдүңүз? Мына кеп ушул жерде жатып атат. Сиз адилеттүү чечим чыгардыңыз. Разговор жок. Болду. Азаматсыз. Алла Тааланын буйругу. Инналлах я'муру бил адл. Адилеттүүлүккө буйрук берет эле. Ошон үчүн адилеттүүлүктү сиз аткардыңыз. Бирок ошо адилеттүү сиз чечим чыгарганыңыз ким үчүн? Адилеттүү мынакей. Бул мактасын эмес. Адамдардын ыраазычылыгы, адамдардын мактоосу, булардын алкышы. Жо, булар максат эмес. Бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, бир адам Аллах үчүн жакшы амал кылат, бирок адамдар мактайт. Не кылат? Адамдар мактап коет да. Алла үчүн кылдыңыз. Сиз жакшы ишти Алла үчүн кылдыңыз. Бирок адамдар мактады сиздичи. Мактады. Ушул кандай болот деди да. Пайгамбарыбыз айтты: "Тилка ажил бушрал му'мин." Бул момунга бу дүйнөдө эртерээк берилип калган куш кабары. Бул эчтеке эмес деген сөз. Бул алхамдулилла момунга бу дүйнөдө эле, ахиретте эмес, эртерээк берилип калган эмнеси экен? Куш кабары. Куш кабары. Биздин ниетибиз калыс Алла үчүн болсо, бүткүл дүйнө мактайбы, мактабайбы, кызыктырбайт болсо, мактаса, алхамдулилла бу дүйнөдө Алла Таала сизге берген белеги бул. Бу дүйнөдө дагы берген белеги жакшы ат, жакшы мактоо, жакшы машалла эстөө, эскерүү. Бул алхамдулилла бул дагы Алла Тааланын берген белеги экен. Биз буну мисалы чекке какпайбыз. Бирок ниетибиз башынан эле ушулар мактасын болуп калбасын да. Башынан эле ушулар мени ушундай кыйын десин болуп калбасын да. Биз Алла үчүн, Алла мени кыйын десин, Алла мени мактасын, Аллага менин амалым жаксын, Аллага мен жагынайын, Аллага мен жакшы көрүнөйүн деген ниет болсо, кийин адамдар мактай, бунун зыяны жок сизге. Бунун пайдасы тие берет, бирок зыяны жок. Мактабаңыз, карап туруңуз. Адамдардын мактаганы, адамдардын жамандаганы экөө тең болуш керек бизге. Адамдар мактаса, башкача болуп кетип, адамдар жамандаса, чөгүп кетип, настроение жок. Ыйман качан толук болот? Качан угуп алыңыз. Мактоо менен жамандоо тең болгондо. Сиз мени мактадыңыз. Мен ага бир мардайып кетпейин да. Мени жамандадыңыз. Мен ага чөгүп кетпейин ал. Сиз эгерде ошо мен чындап эле, акыйкатта эле, мен ошо бир лайыктуу бир жакшы иш кылсам мактасаңыз, рахмат, өзүңүз соо аласыз. Эгерде мени жамандап атасыз, бирок ал жамандык менде жок, анда сиз күнөө аласыз. Маселе сиздики, меники эмес. Маселе сиздики. Маселе сиздики, меники эмес. Ашыкча мактасаңыз, күнөө аласыз. Какана эс мактасаңыз, соо аласыз. Ол сиздин маселеңиз. Эми угуп алыңыз. Мени жамандай турган болсоңуз, менде айыбым бар болсо, башка бирөөгө айтсаңыз, буну гыйбат деп коет, ушактын күнөөсүн аласыз. Ошо сиз мени жамандап атасыз. Ол айып менде жок. Менде жок. Ошону айтып атасыз башкага. Буну жала, андан чоң күнөө аласыз. Бирок эгерде ошо менин айыбымды, мен бетиме, мага өзүнчө эч ким жок деп айтсаңыз, анда соо аласыз. Бул сиздин маселеңиз, меники эмес. Мен кандай болушум керек? Жакшы күмөн кылышым керек. Мен кандай болушум керек? Жакшы күмөн. Менен пайда жетсин, зыян жетпесин, бүттү. Азыр ал боюнча дагы айтып берем. Демек, биринчиден биз ниет экен. Кайсы хадис экен? Ниет, мынакей. Бардык амалдын фундаменти, башы дагы акыркысы ниет менен. Башында ниет менен башталат, акыркысы ниет менен. Пайгамбарыбыз айткан:
Innama yub'asun nas ala niyatihim. Adamlar ertеге kıyamet günü niyetke жараша тирилет. Эмнеге жараша тирилет дейт? Niyetke жараша тирилет. Мына кара, 100ге чыгып өлгөндөр өзүнчө тирилгиле. 90га чыккандар өзүнчө тургуласыздар. 80ге чыгып өлүп калгандар өзүнчө. 70ге чыгып калган, 50ге 40ка чыгып өлгөндөр өзүнчө кыргыздаштар. Андай жок аерде. Кыямат күнү ниетке жараша тирилет. Анандай бөлүнөт. Niyetke жараша. Niyetke жараша. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып койду. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Мына биздин биринчи өзүбүздү оңдой тургандагы, өзүбүзгө керек дагы, ошондой эле адамдарга да айта тургандагы ниет болот. Ниет калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Амалдардын баардыгы ниетке жараша. Сиздин көргөн көзүңүз дагы ниетке жараша, укканыңыз да ниетке жараша, ойлогонуңуз ниетке жараша, сүйлөгөнүңүз, жегениңиз ниетке жараша. Даже алдындар айтат эле, мусор төккөнгө барсам дагы мен ниет кылам. Тазалыкты ниет кылың, соогун аласыз. Мусулмандын көңүлүн көтөрүп туруп ниет кылың, соогун аласыз. Даже өзүңүз башкаларга тамак бербейли, өзүңүз эле жеңиз айланайын, ошого ниет кылың, сооп аласыз. Бул да садаканын соогу. Лагманды өзүңүз жеңиз, эч кимге бербейли го. Ушуга дагы садаканын соогун аласыз. Ана. Демек, ар бир кыймылда бизге ниетке жараша. Bir sahaba var ile Ubay ibn Ka'b'ın avasının balası Madina'da. En uzak uyda yaşaydı. Peygamberimizin meçhitinden en uzak. Bir daha namazı kaza olmayı etken de. 5 vakit namazga gerek, 5 vakit namazga gider. En uzak uyda. 5 vakit namaz gerek, 5 vakit namaz gider. Anan kim bunun Ubay ibn Ka'b men deyen kara aytып атат. Sen bir eşek satып alsаң, караңгыда келгенде, ысыкта келгенде сага жеңил болот эле десе. Бұл айтады, мен ұзақтан келіп атат да. Жоқса пайғамбардың үйінің жанына көшіп келбейсің бе? Мешіттің жанына жоқ. Мен дейт, менің үйім пайғамбарымыздың үйінің жанында болғаны мені қуантырып айтты. Не үшін? Десе, мен дейт, Алла Тағаладан үміт қылам дейт, әрбір қадамыма сауап жазып болсын дейт. Келгенім дағы, қайра үйге кеткенім дағы дейт, қара. Пайғамбарымыз алып келгенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Qad jama'a Allahu laka zalika kullah. Allah Taala bunun gelgenine de gelkenine de her bir kadamına soğuk bergen toplap berdi sana. Ana. Öyle demek niyetke jaraşa da niyetingizge jaraşa Allah Taala dedi. Demek tuğanlar inşallah biz biröge jılmaysak dagı makul. Oşonчо пайгамбарыбыз айткан man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana lillah faqat istakmala al-iman. İmanı толук болот качан? Kim Allah için жақшы көрсе, Allah için жек көрсе, Allah için берсе, Allah için бербей койсо, ошонун иманы толук. Даже биз жакшы көргөнүбүз дагы, жаман көргөнүбүз дагы Allah için болсун. Бергенибиз дагы, бербегенибиз дагы Allah için болсун. Çünkü niyettin номер 1 жакшылап дайыма биринчи кадам ниетти кылуу. Экинчиси Алла Таалам адал кылган нерсе биздин пайдабыз үчүн адал кылган. İkincisi Allah Teala aram kılgan nersesi bizge ziyan eken oşon üçün aram kılgan. Allah adal kılganı kıyamat günü için adal, Allah aram kılganı kıyamat günü için aram. Adaldın paydası, tesiri, berekesi, mömösü, soğuğu bu dünyada dağı, ahirette dağı. Aramdın kesepeti, karangılığı, korduğu, baktısızlığı, jamanlığı, ziyanı bu dünyada da ahirette dağı. Bas. Peygamberimiz aytты, "Al-halalu bayyinun vel haramu bayyin." Bu ikinci hadis. Adal açık aykın. Aram da açık aykın. Çın söylеген adal eken barыбыз da bileriz. Жалган söylеген aram ekeni barыбыз da bileriz. Su içken adal eken barыбыз da bileriz. Arak içken aram eken barыбыз da bileriz. Misali. Ya, boldu. Adaldı bilgenden keyin karmanaydı. Aramdı bilgenden keyin saktanaydı. Ortasında gümöndü nerseler var. Aram adal ekeni bilbeydi. Şektүү nerseler var. Gümöndü nerseler var. Şektүү nerseler var. Peygamberimiz aytат, oşonu taşta deydi. Oşonu ne kıldıydı? Taşta deydi ona. Sebep bul gümöndü nerseniz ki sizdeki aramdın eşigine jetkiriп koyat. Oşonu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, siz koy kaytarıp atkan bolsoңуз, өзүңүздүн огородуңузда
эми коркунуч бар, сиздин коюңуз сиздин огородуңуздун границасынан оттоп атып наркы кошунанын огородуна кирип кеткенге коркунуч барбы жокпу? Бар, кирип кетиши мүмкүн да, койду амал. Сен дагы ошо четте эгерде күмөндө адал менен арамдын ортосунда жүрө турган болсоң, наркы өтүп кетип калышын коркунучу бар. Ошон үчүн андайды ташта деген да. Мынандай мисал менен түшүндүрүп берген да. Болду, аны ташта деп сөйлөдү. Үчүнчүсү туугандар, биз бул дүйнөгө кайра өмүр бериле бербейт. Тамашага, күлкүгө, оюн зоокко, бекер посттукка өтүш үчүн Алла Таала ман үчүн өмүр бербей эле турат. Бизде Алла Таала өмүрүн бергени өтө баалуу нерсе. Мен ат башыда бир аксакалдын суроосун айтып берейин. Ат башыга конокко барып калдык. Чайда отурабыз, атын деле унутуп калдым, бирок көп жыл болуп калды. Анан кийин сүйлөшүп отурганда где-то бир 80де бар эле да. Акылдуу, салаваттуу аксакал экен. Бир топ кишилер бар болчу. Дасторкондо отурабыз. Анан кийин ал киши мындай деди: "Балам, илимдүү болсоң бир суроо берейин" деди. "Илимдүү экенсиңер" дейт, эми алымдар деп имамдар отурат эми. Маанилүү. Анан киши аз-маз дават айтып отурган элек. Бизде бир сөз бар дейт. Бул дүйнөнүн бир күнү бейиштин 1000 күнүнөн артык деген. Жо 1000 жылынан деди. Бул дүйнөнүн бир күнү бейиштин 1000 жылынан артык. Буну кандай түшүнөбүз деди. Эми бул дүйнө бейишке мүмкүн эмес да, эми. Салыштырмалуу мүмкүн эмес да. Бейиштин бир камчысы, камчыдай болгон ушунчалык эле жери, бул дүйнөнүн бардынан жакшы да ол. Бейиштин. Хурул айындардын биз мындай эле көрүп койгону. Субханалла, бул ааламдан жакшы да, нуру. Кыскасы, бул дүйнөнүн бейишке теңеп болуш мүмкүн эмес да. Бирок мына сөз бар. Кандай? Бул дүйнөнүн бир күнү бейиштин 1000 жылынан артык деген. Буга кандай дейсиз? Анда ошол учурда Аллага шүгүр, алхамдулилля, Алла Тааланын тарабынан түшүнүк сөз келди, туура деп ойлойбуз эми. Анан айттым: "Урматтуу аксакал, бул дүйнөдөгү бир күндүк ибадатыңыз бейиштин 1000 жылдык рахатынан артык" dedi. Бул дүйнөдөгү бир күндүк Аллага баш ийгениңиз, Аллага кулчулдук кылганыңыз, буга бериле турган соопчу, ол түбөлүктүү берилет да. Ошон үчүн 1000 жылдык бейиштен жакшы да. Түшүндүрө алдымбы? Мына нерсе бул бөлөк нерсе. Атак бул дүйнөдөгү жашаган нерсе ал бейиштен артык болушу мүмкүн эмес. Бул дүйнөдө кылган ибадатыңыз бейиштен артык. Бейиштеги 1000 жылдаган рахаттан артык. Кандай болгон чакта дагы туугандар, ыйык жерге келдик, эми кетебиз. Ошон үчүн ниеттерди жакшылап оңдоп кетели. Экинчиси, өлгөнгө чейин маселени чечип коелу. Мен адал жашайм, бүттү. Мен арамга кадам таштабайм, бүттү. Мен чечим чыгардым деп. Не деп? Одан кийин мен адал сүйлөйм, арам сүйлөбөйм. Мен чечим чыгардым, бүттү. Мен адалга бассам барам, бирок арамга барбайм. Уурулукка барбайм. Чагымчылыкка басып барбайм. Зынага басып барбайм, кумарга барбайм, аракка барбайм мен. Кан төгүүгө барбайм. Чечим чыгарам. Адалдык билгенден кийин бекем карманып аткарайм. Алла Тааланын фарызы бар экен. Намаз жана башкалар бекем карманып таштабайм. Эки болду. Үчүнчүсү. Мусулман адам убактысын текке кетирбейт маселеси. Биз баягы ушуну айтып аттым эле, азыр эле. Биз убакытты текке кетиргенге мындай да, бул дүйнөдө жашоо өткөргөнгө келген жокпуз, жашоону курганга келгенбиз. Буну жакшы түшүнүп алайлы. Жашоо өткөрүү ал койлор деле жашоо өткөрүп атат. Уйлар, иттер деле жашоону өткөрүп атат. Чочколор деле жашоо, эшектер деле жашоону өткөрүп атат. Туугандар, биз жашоо өткөрүү эмес, биз жашоону куруу үчүн келгенбиз. Эмне үчүн? Биз жашоону курайлы. Бул дүйнөдөгү жашообузду курайлы, ахиреттеги жашообузду курайлы. Максатыбыз мына жашоо куруу. Жашоо кантип курулат? Аны күрөш менен курулат. Убакытты текке кетирүү бул шайтандын иши.
Шайтан бизди алаксытат Алладан үзүш үчүн. Ар кандай оюн поздор менен, ар кандай бекер сөздөр менен, бекер жомоктор менен, бир балекеттер менен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: "Мен хуснул исламил мар таркух ма ла яни." Максатсыз, пайдасыз сөздү таштаң. Ошону сиз өзүңүз ойлоңуз. Сиз азыр сүйлөй турган сөзүңүз пайдалуубу же пайдасызбы? Сизге диниңизге, дүйнөңүзгө пайдасы барбы ошол сөздүн? Анда сүйлөңүз. Диниңизге, дүйнөңүзгө пайдасы жокпу? Сүйлөбөй эле коюңуз. Bir ишти мен кылайын деп атам, токтоп туруң. Ушул сизге пайдабы? Спорт. Пайда. Кылыңыз. Мисалы. Ахиретиңизге бир ошо иш кылайын деп атасыз. Пайдабы? Демек, мусулман адам пайдасыз сөздөн, пайдасыз иштерден сактанмайынча мусулмандын кооздугу көрүнбөйт экен да. Пайгамбарыбыз айтат: мусулмандын чырайы, мусулмандын кооздугу, мусулмандын сулуулугу бекер сөздөрдү таштоо, бекер иштерди таштоо, бекер жумуштарды таштоо ушу менен экен да. Дальше кет. Төртүнчүсү. Эми машаалла бул эң кыйындарынын бири бул дагы. Амал кылыш кыйын. Айтып коюш, угуп коюш, жазып коюш. Мейлиби? Бул оңой эле. Бирок жашоого практика түрүндө принимать этиш, практика түрүндө ошону колдонуп жашоо, чоң мужахада, чоң жихад бул. Кандай экен ал? Өзүңүзгө жакшы көргөндү башкага жакшы көрүү. Өзүңүзгө жаман көргөндү башкага да ыраа көрбө. Пайгамбарыбыз ушуну бир сөз менен бекемдеп койду. Ла юмину ахадукум. Бирөөңөр дагы имандуу боло албайсыңар. Хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Өзүңөр жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө. Мына туугандар, ошон үчүн биз эң биринчи өзүмө жакшы көргөн нерсени үй бүлө бала чакама, тууган уругума, кошуна колоңго, жоро жолдошторго, тааныш билиштерге, куда сөөктөргө, классташ курсташтарга, жалпы эле кошуна колоңго, жалпы эле элге, бардык эле адамзатка ошону жакшы кааламайынча, жакшылыкка алмайынча биз ыймандуу боло албайбыз. Мына күрөшүү маселе ушул жерде турат. Ушу менен алхамдулилла, эгерде биз жакшы каалаганга өтсөк, жакшы каалаганда нафсибизди жеңсек, анда алхамдулилла уттук. Анда өтө чоң жеңишти уттук анда. Дүйнөнү да уттуңуз, ахиретти да багынтырдыңыз. Экөөнү тең уттуңуз. Эгерде жакшылык каалаганды үйрөнүп алсак. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, ушу менен күрөшөлү. Аракет кылабызбы иншалла? 4 хадисин чыкпайбы эстен? Биринчиси, ниеттерди оңдойт экенбиз. Адалды адалдай карманып, арамдан сактанып. Экинчиси болду. Үчүнчүсү, бекер иштерди, бекер сөздөрдү баарын таштайбыз. Только полезный, только пайдалуу нерсе менен заниматься этебиз. Менин дүйнөмө дагы, ахиретиме, үй бүлөмө, ахиретиме пайдасы тийсин. Болду. Төртүнчүсү, өзүбүзгө жакшылык каалаганды бардык мусулмандарга жакшылык каалайбыз. Ким болбосун да. Өзүбүзгө кандай кааласак, башкалар да ошону каалайт. Өзүбүзгө кандай каалабайбызбы, башкаларга да аны каалабай эле коелу. Буга кошумча туугандар, Яхья ибн Муаз рахматуллаху алейх bir улуу сөз айткан. Лиякун хаддул муслим минка салас. Мусулмандын үлүшү сизден 3 нерседен болот экен да. Мусулмандын үлүшү 3 нерседен болот. Иллам танфаху фала тадурруху. Биринчи үлүшү. Ар бир мусулмандын менде үлүшү бар экен. Ошо сиздер отурасыздар, ар бириңиздин менде үлүшүңүздөр бар экен да. Сиздин үлүшүңүз бар менде. Сиздин үлүшүңүз бар менде. Сиздин үлүшүңүз бар менде. Сиздин үлүшүңүз бар. Сиздин үлүшүңүз бар менде. Ошо кайсы үлүш? Десе, мага айтып атат. Эгерде пайда бере албасаң, зыян бербе. Мына. Эгерде мен пайда жеткире албасам сизге, мен сизге зыян бербешим керек экен. Ушул сиздин мендеги үлүшүңүз. Түшүндү? Жакшы түшүнүп алайлы мына. Иллам танфаху фала тадурруху. Эгерде сен пайда жеткире албасаң, болду, анда зыян жеткирбе.
анда зыян жеткирбей. Эми сиз өзүңүз ойлонуңуз. Ушул сөздү өзүңүзгө айтыңыз биринчи. Азыр мен айткандай. Демек, мындай кара сөз менен айтканда, мен тилим менен, менин акчам менен, кыскасы айтканда, мен пайда жеткирем. Пайда жеткире албаймбы? Жеткиргим келбейби? Болду, все. Ошол жерде меники точка болуш керек. Мен зыян жеткирбейм, бүттү. Эгерде пайда жеткире албайсыңбы? Болду, зыян жеткирбе. Ушул жерде токто, ушул жерде. Ушул жерде тормозду бас сен, болду. Нары өтпө. Пайда жеткире алсаң жеткир. Жеткире албайсыңбы? Не кылышыбыз керек эле? Тормозду бас. Токтот ошол. Токтот ошол жерде. Бул биринчиси. Андан кийин وَإِلَّمْ تَمْدَحُ فَلَا تَذُمُّهُ. Эгерде сен мактай албасаң, жамандаба. Бар. Үлүшүңүз. Сиздин мендеги болгон үлүшүңүз, мен сизди макташым керек экен. Сиздин мендеги болгон үлүшүңүз, сиз тууралуу сөз болсо, мен макташым керек экен. Жакшы сөз айтышым керек экен. Мактай албайсыңбы? Тормозду бас жамандагандан. Токтот уже. Ушул жер чек сеники. Бул мусулмандын үлүшү сендеги болгон акысы. Сен ага кирбе, токтот уже. Мактай албайсың, не кылат экенбиз? Мына канча тууган, канча достору бар. Карап өзүңүз ойлонуң. Ошода сиздин үлүшүңүз бар. Ар бир мусулмандын сиздин үлүшүңүз бар. Сизде үлүшү бар. Сиз ошонун үлүшүн бериң, акысын бериң. Андай? Мактай албайсыңбы? Не кылабыз? Тормозду басам. Жамандагандан тормозду. Токтот. Ошол жер чек. Ошол жер чек. Болду, ошол жерде. وَإِلَّمْ تُفْرِحْهُ فَلَا تَغُمُّهُ. Эгерде сенин үчүнчүсү, эгерде сен көңүлүн көтөрүп кубантыра албасаң, аны кыжалат кылба. Мусулмандын сизде болгон үлүшү, сиз көңүлүн көтөрүшүңүз керек экен да. Не кылышыңыз керек экен? Көңүлүн көтөрүшүңүз керек экен. Көңүлүн көтөрүшүңүз керек экен. Мен аялыңызды да кылдышылы. Узакка жетпей туруң. Биринчи аялдан баштайлы. Үй бүлөдөн, бала чакадан. Балаңыз бар, ата-энеңиз бар. Мынакей адамга эң жакын ата-энеси, аялы, бала чакасы. Ушул жерден баштайлы, иштим. Ушул жерден баштайлы. Азыркы эрежени ушул жерге салайлы. Исламдын алтын эрежелери. Бермет эрежелери. Мына бактылыкка ошон үчүн айтат да. Бактылуу болгуң келсең, башкаларды бактылуу кыл, өзүң жөн эле бактылуу болосуң дейт. Сиздин бактылуулугуңуз башкаларды бактылуу кылууда жашырылган. Эмне түшүндүңүз? Ошон үчүн айтат, Аллаху акбар, эгерде бактылуу болгонду кааласаң, башкаларды бактылуу кыл дейт. Алла сени бактылуу кылат. Кажетиң, дүние ахиреттин кажетиң бүтүргүң келсе, башкалардын кажетин бүтүр, Алла сен дүние ахирет кажетиң бүтүрөт. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Валлахи фи ауни ал-абд ма кана ал-абд фи ауни ахи." Алла пенденин жардамында болот. Пенде бир тууганын жардамында болсо эле. Бир тууганын жардамында эле болсоң, Аллахын жардамы сен менен уже есть. Бүттү ал. Үчүн агайын мусулман бир туугандар, биринчи азамына келатын үй бүлө, аялыңызга айтайын. Пайда жеткиришиңиз керек экен. Пайда жеткире албайсызбы? Не кылыш керек? Тормозду басың. Тормозду басың. Зыян жеткирүүдөн тормозду басың. Экинчиси кандай болду? Аялыңызды мактаңыз. Мактай албайсызбы? Жамандагандан тормозду басыңыз. Үчүнчүсү, көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрө албайсызбы? Аны кыжалат кылбаң. Ушул ата-энеге, бала чакага, достун бардыгына эреже менен. Ошон үчүн бул киши Алла Таала рахматын алсын, өтө улуу сөз айтып кеткен экен. Биздин жашообуздун ураны. Мына. Ошон үчүн иншалла так, курсак, кийим, бул бардыгы боло бере турган нерсе, болуп келген нерсе, макулбу? Бирок азыр биздеги, алхамдулилля, азыр бай дагы кыжалат. Би дагы кыжалат. Бары дагы, жоо дагы кыжалат. Эркеги, аялы кыжалат. Эмнеге? Эмне жетишпейт экен? Иман.
Анакей. Амал, жакшы амал, жакшы сөз, жылуу сөз. Үйдү жылуу кылыш жеңил эле. Үйдү жылуу сөз менен жылуулаш кыйыныраак болуп калат. Өзгөчө үй бүлөдөн. Ошон үчүн биздин эң жакындарыбыз биринчи бизденче эң жакындарыбыз пайда алсын бизде. Сизден, мөмөңүздөн биринчи жакындарыңыз жесин да. Ошолор пайдалансын. Пайгамбар айтты, адамдардын эң мыктысы ким? Адамдарга пайда жеткирген, адамдардын эң мыктысы. Эң мыкты амал намазды өз учурунда окуу. Кечиктирбей, каза кылбай, макруh кылбай. Алланын акысын өз учурунда берейли, пенденин акысын өз учурунда берейли. Алланын акысы ибадат. Ибадаттардын эң абзели намаз. Иншалла бияктан кайтып барганда дагы 5 убакыт намазды ажеке жок кой, көрүнбөй атат го деп мечитте кайра сураттыра бербей, барып турайлы, кандай дедиңер? Издеттирбейли. Сураттырбай эле. Мечиттер бар, Кудайга шүгүр. Намаз каналары бар. Кээде эми мисалы сапарда болуп калдыңыз, иштеп калдыңыз, же болбосо коноктор келип, ошо эң жакшысы коногу менен эле алып кетиш керек мечитке. Кеттик мындан нерсени. Кайра келип чай ичебизби? Чотом. Сүйлөшкөндө да кайерде жолугабыз, мечитте жолугайлы дегенди үйрөнүшүбүз керек да. Пешинде жолугабыз. Паранча мечитте. Багымда да жолугабыз. Мен өткөндө бир балага айттым эле, бир бизнесмен бала. Аябай мага ыраазычылыгын билдирди да. Анан аракет кылам, баардыгы эле жакшы, баардыгы эле бар, акча деле нормально дейт, баардыгы эле. Чотом үйдө деле келишпес дейт, мындай жашоого эме жок дейт да. Тартип кылса кандай? Анан айттым, сен үй бүлөң менен тамак ичесиңби десем, ойлонуп калды да. Бизнесмен да. Түштө бирөө менен ичет, кечкурун бирөө менен ичет, үйдө эч ким менен ичпейт экен да болчу. Ал болбойт ал. Ал болбойт. Сен мындай кылган деп. Эртең менен любой встреча бар го, завтракты менен тиякта ичкеле менен. Проблема жок. Кечин түштө да тияктан. Кечинде үйдө болду. Куптандан кийин эч кандай жолугушуу, эч кандай бизнес, эч кандай контракт, мантракт жок. Эртеңке коюп коюп, чотом. Сөзсүз бүгүн түнү болуш керек. Бул шайтан алдайт сени. Пайгамбар айткан, шамдан кийин уктабагыла, куптандан кийин сүйлөшпөгүлө. Шамдан кийин уктаганды жактырган эмес, куптандан кийин сүйлөгөндү жактырган эмес. Куптан болдубу, үйгө кетип кал. Кандай сөз? Дүнүйө сөз. Дин сөзү болсо куптандан кийин боло берет. Түшүндүңүзбү? Дүнүйө сөзүнө запрет. Азыр иншалла багымда турбайсың азырчы. Сүйлөшүп, 12-1 жатасың дагы, инсансың. Көзүң ачсаң күн чыгып калган. Өлдү да иштин баары. Береке дагы жок, башка дагы жок. Анан көрө куптандан кийин бала чака менен отур. Таалим кыл. Анан айттым ага, асырдан кийин уже мен ага айттым, асырда тормоз бер дүнүйөнү все. Саартан эртең менен асырга чейин дүнүйө мынандай жетет. Дүнүйө кыласызбы? Иш кыласыз болду. Асырда куптанга чейин мечитке убакыт бериң. Куптандан кийин үй бүлөгө убакыт бериң. Бүттү. Сиз мына тартипке кылып алың дедим да. Мынандай тартип. Саарлап жумушка чык. Тренировка кыласыңбы? Китеп жазасыңбы? Зикир кыласыңбы? Дуа кыласыңбы? Куран окуйсуңбу? Өзүңө же болбосо башка элгеби? Үй бүлө бала чака акча табасыңбы? Эртең менен кылып бер. Пайгамбарыбыз берекенин дуасын кылган. Түшкө чейин мына. Түштө машалла намаз окуп алып, обед кылып алып, асырга чейин кыл. Эми токтот эми. Кайсы карын асырга чейин, багымдаттан асырга чейин той болсо, андай карын жарып салыш керек. Кандай дегени? Андай карынды жарып салыш керек. Токто сен ушул дүнүйөгө деп. Чындап эле дүнүйөнүн кулу болуп калбайсыңбы? Саптан кечке дүнүйөнүн аркасынан кууп жүрө берсең. Үйүңө качан убакыт бересиң? Ден соолугуңа качан убакыт бересиң? Аллага качан убакыт бересиң? Ахиретиңе качан убакыт бересиң? Мына дүнүйө сени жаман кылат айтып кой. Ойлобо сен ушул мага иззат берет депчи. Именно ушу сени корголот. Ушу менен сенин жашооң бүтөт. Бирөө акчалыкты бербей коет, качып кетип калат. Аллаху акбар, сен өлдүң ошол жерде. Шыйпыйың чыгат. Ыйлай берип, кыжалат болуп өрүп өлөсүң. Тапкан акчаңды. Же болбосо ошол акчаңды ушул акчаңды ушу коруй берип жашооң бүтүп калат. Сен өлүп кетесиң, көргө. Мына ал жак тапалаң болот. Башка да бирөөлөр алып кетет.
бирөө карыз калды, бирөөдө калды, ыйманы болсо кайтарып берет, ыйманы жок, жөн эле кетип калат ошо. Машинеңди үйүң оформление сага бербей эле коет. Менде жок, бар деп эле коет, бүттү. Азыр болуп атпайбы? Мен жомок айтпай эле турам го. Азыр болуп аткан окуяны айтып атам го. Ошон үчүн кичине акыл эс менен, эбичени менен акча табайлы. Акча табайлы, эч жок деген жери жок. Бирок акчанын кулу болбойлу да, акча биздин кулу болсун. Кандай деңгээлде? Дүйнөнүн кулу болбой, дүйнөнүн кулу болду. Дүйнө биздин кулубуз болсун. Биз дүйнө үчүн жаралган эмеспиз. Дүйнө биз үчүн жаралган. Түшүнүп алың. Биз дүйнө үчүн жаралган эмеспиз. Дүйнө биз үчүн. Пайгамбарыбыз айткан. Аллах Таала хадис кудуси айтат. Халакту дуnya ли ажликум ва халактукум ли ажли. Дүйнөнү мен силер үчүн жаратканмын дейт. Бизди Алла дүйнө үчүн жараткан жок. Бизди Алла өзү үчүн жараткан. Дүйнө бизге биз дүйнөнүн кулу болуп алайлыбы? Дүйнө мен айтканымды кылсын. Дүйнөнүн айтканын мен кылбайм. Мына маселе. Ал кантип билебиз? Мен дүйнөнүн кулумунбу же Алланын кулумунбу? Кантип билебиз? Азан айтылганда билебиз. Качан айтылганда? Дагы эле токтотпой эле ура санап атасыңбы? Же буну коюп туруп 4 ракет санап атасыңбы? 4 миллионду санайсыңбы же 4 ракет санайсыңбы? Эми көрөбүз. Сен кимдин кулу экенсиң азыр билип алабыз. Болбосо баарыбыз эле, мен Алланын кулумун деп эле кыйынсынай беребиз. Токто. Качан адилеттүүлүк келгенде, качан чынчылык келгенде, качан Алланын өкүмү келгенде, ошондо билинет кимдин кулусун. Ага чейин билинбейт. Эстегенде бир хадис сиздерге. Ыйык жерден бир хадис. Өзгөчө соодагерлерге, баарыңарды 90% соодари болсо болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасын алам дегендерге айтып берейин. Пайгамбарыбыздын дуасы, шейхтин дуасы эмес. Бул харам, Каабанын имамынын дуасы эмес, бир алымдын дуасы эмес. Периштенин дуасы эмес, бул сахабалардын дуасы эмес. Кимдин дуасы? Абу Ханифанын дуасы эмес, пайгамбарыбыздын дуасын ким алам дегендерге айтып берейин. Ниет барбы алганга? Менде деле ниет бар анда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Болгондо дагы кандай дуа берген айтайынбы? Алланын райымынын дуасын берген. Пайгамбарыбыздын ар бир дуасы кабыл. Ар бир дуасында нур береке. Пайгамбарыбыз айтса, "Я Алла, фаланчы адамды райымыңа бөлө" дедиби? Все. Анын дүйнө ахирет иш маселеси бүттү да. Алла Таала сөз саны райымына бөлө. Пайгамбарыбыз, пайгамбарыбыздын дуасы кимге? Алла Таала ошо рахматына депчи, ошо кайсыга угуп алыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Рахималлах роджулан", дуа кылды пайгамбарыбыз. Алла райым кылсын ушундай кишини деди. Ал кишинин улутун айткан жок, урусун айткан жок, кайсы кылымда дүйнөгө келерин айткан жок. Макулбу? Өңү башын айткан жок. Жанна. Так, ушу кишиге киремби, кирбейинби? Рахималлаху роджулан самхан ида баа ва даштара ва дактада. Алла Таала райымына алсын. Жумшактык кылган. Сатып атканда, сатып алганда, карызын доолаганда. Ким жумшак мамиле кылса, ошого пайгамбарыбыздын райымдуулугун дуасы тиет. Сатып атканда, сатуучуларга айтып атат. Сатып алгандарга, сатып алуучуларга айтып атат. Карызын доолагандарга, карыз берип туруп, аркасынан доолап жүргөн кишилерге тиешелүү болуп атат. 3 түрлүгү. Же сиз сатып атасыз, же сатып алып атасыз, же карызыңызды доолап атасыз. Үчөөнө тең, эгерде жумшак эле кылсаңыз, пайгамбарыбыздын дуасын аласыз. Жумшактык кылыңыз, пайгамбарыбыздын дуасын аласыз. Биз инсанбыз, унутуп алабыз да. Башка жака өтүп кетебиз. Токто деп. Бул хадисти күн сайын дордойго чыгаардан мурда, дүкөнгө отураардан мурда, эшикти ачаардан мурда бир айтып коюшубуз керек. Бир айтып коюшубуз керек деп өзүбүзгө. Экинчиге эмес ал. Биринчи, алхамдулилlah, бир мен алайын буну, пайдасын мен көрөйүн, жемишин мен жейин. Пайгамбардын дуасы мага тийсин. Пайгамбардын дуасынан мен бөлөнөйүн. Айтат: "Рахималлаху роджулан самхан ида баа ва даштара ва дактада." Алла Таала ушундай кишиге райым кылсын. Сатып атканда жумшактык менен саткан.
сатып алып атканда жумшактык менен сатып алган. Карызын доолап атканда жумшактык менен карызын доолаган. Мынандай кишиге пайгамбарыбыз дуа берип атат. Алла райымына бөлөсүн ошол кишини дейт. Анакей. Çünkü мына 3 шартты аткарса, алхамдулилlah. Кээ бирөө мүмкүн бирөөгө карыз берген жок, анда проблема деле жок. Бирок же сатып аласыз, же сатасыз. Кээ бир адам сатпайт, түргө сатып эле алат. Проблема деле жок. Ну кандай болбосун, мына ушу 3 нерсени пайгамбарыбыз айтып кетти да. Жумшактык менен сатканда деген мааниси кандай? Бир буюм сатып атсаңыз, эгерде муну клиент орой мамиле кылса, сиз ага теңелбең. Алсаң ала албасаң эшик ачык депчи. Өзү жакпайм албай эле кой, сен кете берсем, сенден башка клиент жокпу бизде деп. Жок. Сиз ага теңелбең. Пайгамбарыбыздын хадиси сизге. Сиз стрелканы ага бурбаң клиентке. Пайгамбарыбыздын хадисинин стрелкасын кимге бурбаң? Клиентке. Өзүңүзгө буруң. Максат сага айтып атат деп. Пайгамбар мага айтты деңиз. Мен ошол эле сатып атканымда жумшак сатайын. Мен үй сатамбы, машине сатамбы, көмүр сатамбы, жыгач сатамбы, ручка сатамбы, килем сатамбы, участок сатайын. Эмне гана сатпайын, жумшак. Кабыл мүмкүн, мына бул клиент кааласа кабыл алат, кааласа албайт. Эчтеке эмес, сиз наразы болбоң, капа болбоң ана. Кудай кааласа иншалла бунун өзүнүн ала турган эси бар, Алла Таала жазып койгон тагдырында келет ал. Бирок сиздин мамилеңиз кандай ушуга? Мен алуучу болушум мүмкүн, же албай турган деле болушум мүмкүн. Проблема жок. Сунуштап коелу. Өзүнүн машаалла канча сыфаты болсо ошону айтып коебуз. Мындай. Жумшактык менен кандай? Баада кичине жумшактык болуңуз. Баада кандай? Жумшак. 100 сом деп тура бербей, алсаң ала, албасаң жок. Анан сен жок. Ант ичпей эле коюң. Мен мына 100 сомго өзү келген, анан сен айтасың, жок. Бул машаалла. Мен иншалла аз айттым. 999 сом болот. Кичине болсо аз айттыңыз да. Жок, кандай болот? Мен эле атасың. Бир жолу мен кара сууга мас тиктиргенге барып калдым да. Анан кийин канча десем, дамыла бере бериң дейт. Айта бериң десем, ал болбойт. Ушул 5 мүнөт болуп кетти да. Айта бериң деди. Бере бериң, сиздин кандай болсо боло берет эле. Анан мен айттым, эсимде жок. Эми айттым да, арзаныраак айттым да. Кайра айтып берген табагым. Анан эсимде жок, арзанда мисалы басынын баасына алайм. Айттым, 100 сом болобу? Десем, ушу боло эле. Айттым го мен сага, сен айт десең болбойсуң. Айт десең болбой атпайсың. Анан эмне деп айтайын анан дедим. Сен кайра эле. Өзү товардын ээси айтыш керек да. Товардын ээси мен мисалы, ошо мен канчага баалайм, ошо айтыш керек да. Өзүнөн кетти ал. Бере бериң де, бери канча болсо боло берет дей берди. Жок десем болбойт, десем болбойт. Мейли деп бир бааны айтып койсом, ачууланып кетти. Ошого болобу анан айттым го, сен айт анан. Анан канча? Анан кийин бир бааны токтодук да. Адан көбөйтүп анан берип койдум анан. Мындай кылып койсок да жакшы. Мисалы мен содалаштыңыз, мисалы көңүлүң токпу? 600 сомго токтодукпу? Болобу? 650 берип коюң. Канча берип коюң? Сода бүткөндөн кийин деле адам автоматически көңүлү көтөрүлөт. Мисалы колуңуздан келсе да, биз дайымачы өзүбүздүн эле пайдабызды ойлойбуз, бунун пайдасын ойлобойбуз да. Бизде ушундай да. Мен өзүмдүн пайдамды гана ойлойм, мынанын пайдасын вообще ойлобойм мен. Шейхтер айткан экен, сен соода кылып атканда бунун да пайдасын ойлоп койсоң. Кандай болбосун? Азыркы эмнеге кетип эле? Сатып атканда. Баасын кичине жумшагыраак, мамиледе. Эми сатып алып атасыз. Сатып алганда деле бир жолу согун чыгарып сатып албаң да. Бир жолу эчтекесин калтырбай, анан мындай кылып туруп анан. Жок. Машаалла кичине жумшактык кылып, иншалла анан жөндөн бизде мындай адаттар болуп калганда, сразу эле айыбын издеп туруп, бу жери мындай экен, анан тигиндей экен деп баасын түшүрүшчүнчү. Ар кандайлар чачанат. Карап көрүң, бирок ошондо сатып алганда дагы жумшактык менен. Карыз талап кылганда дагы, эгерде чындап эле булчу ушу кыйынчылыкка түшүп калган болсочу, аны карызыңызды көп катуу эме кылбаң. Аны тияка сотко берип, анан буга жазып, анан кийин до конца аны неме кылдырып деп, жок. Билесиз, чындап эле бул алданып калды
же бир нерсеси өрттөнүп кетти, же болбосо ушундай эрте билбей алып күйүп кетти, мынандайларды билесиз да. Эгерде бирөө нак мошенник, аферист болсо, мүмкүнчүлүгү бар, ошентсе деле бербей жүрөт. Бул бөлөк. Анда укук органдары менен, тиешелүү органдар менен байланышып, сот аркылуу же болбосо башка аркылуу алганга шарият деле уруксат берет да. Бирок ошондо дагы жумшактыкты эстен чыгарбаш керек. Кичине убакыт берип коюң. Азыр мүмкүнчүлүгү жок. Бир 3 айга берип турасызбы, узартып бересизби? Хорошо. Ишти кылдыңыз да азырчы сиз. Өтө жакшы иш кылдыңыз. Азыр өзү бүгүн бериш керек эле. Февралда бериш керек эле, сизден суранып калды. Азыр кичине мүмкүнчүлүк болуп бир 2 ай берип тургуз, мына сезон келип атат, жоксо сатам мына. Тигим өтпөй атат, бунум өтпөй атат, мына азыр арзан болуп атат. Жаза келгенде үрөндөр нормальный болот, жоксо башка болот. Мисалы, ошондо мейли деп сиз карыз бергендин сообучу мынандай да. Бул садаканын сообунан дагы карыз берген сообу көп да. Садаканын сообунан. Карыз берген киши күн сайын ошо суммадагыны садака берген сообун ала берет. Канча күнгө берсеңиз, ошончо мен садаканы ала бересиз. Бир айга бердиңизби карыз? Бир ай бою $1000 садаканы сообун ала бересиз. Эми караңыз, бул сурап келди. Мен азыр бере албай калдым, дамла 2 айга коюп берип туруңуз, берем дедим. Жигитче сөзүңбү, мусулманча? Ке колду, 2 айга узартып бердим. Ошодон тартып 2 эсе садаканын сообун алам. Буга $1000 эле бергем карызчы. Бирок ошол мисалы февралдан 2 айга узартып бергеним үчүн $2000 да садака берген сообун алам мен. Ошончо иншалла. Эгерде бирөө совсем эле болбой калганда, акыйкатта изилдеп көрдүңүз, карап көрдүңүз, чындыгында ушундай болбой калган. Кечирип берсеңиз, андан да жакшы. Мындай нерсе. Ошону айтып атпаймынбы мен? Азыр айтпадымбы? Толук аркасынан ээрчип доолаганга акыңыз бар. Ошондой мамлекет мисалы органдарына да кайрылып болсун алганга толук акыңыз бар. Бирок ошолду жумшактыкты унутпаңыз. Алла Таалам ырайым кылсын баарыбызга. Алла Таалам иче баарыбызга жакшы жашоо берсин туугандар. Иншалла аракет кылайлы, тавафты көбүрөөк кылайлы. Иншалла көп, иншалла ыйлап дуа кылайлы. Өткөндө дагы айттым эле. Кана жеке ким